Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, how are you? I am fine. Today I will discuss from textbook English for today class 9-10 at page number 11, middle part of this page. Okay, stay with me. In his speech, Bangabandhu expressed his utmost gratitude to the United Nations and the international community for standing beside Bangladesh with their aids and support in the reconstruction of the war-ravaged country, relocation of 10 million war refugees who took shelter in India during the Liberation War. অর্থাৎ বলা হয়েছে তার ভাষণে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের পাশে তাদের সাহায্য এবং সহায়তা নিয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠনের জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন 1 কোটি শরণার্থী যারা ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের স্থানান্তরের ব্যাপারে দাঁড়ানোর জন্য জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি পরম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। The leader of the country reminded the world how Bangladesh stood on the ruins and debris of the war where people were just struggling for survival. দেশের নেতা বিশ্বকে স্মরণ করিয়ে দেন কিভাবে বাংলাদেশ যুদ্ধের ধ্বংসাবশেষের উপর টিকে ছিল, যেখানে মানুষ বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করেছিল। However, the repeated natural calamities are making their life harder and people even didn't have a minimum intake of food for a day. অর্থাৎ যা হোক, বারবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ সমূহ তাদের জীবনকে আরও কঠিন করে ফেলেছিল এবং মানুষ এমনকি একটি দিনের জন্য সামান্যতম খাবার গ্রহণ করতে পারছিলেন না। Going beyond Bangladesh, he expressed solidarity for all the oppressed people around the world and denounced racism, discrimination, imperialism, and the use of force to stop people's justified movements for their rights. বলা হয়েছে বাংলাদেশের বাইরে তিনি সমগ্র বিশ্বের নির্যাতিত মানুষের জন্য সংহতি প্রকাশ করেন এবং বর্ণবাদ, বৈষম্য, সাম্রাজ্যবাদ এবং মানুষের অধিকারের জন্য তাদের সমর্থনযোগ্য আন্দোলন প্রতিহত করতে শক্তি ব্যবহারের প্রকাশ্য সমালোচনা করেন। Referring to the struggle of the people in Africa, Asia, Latin America, Namibia, Palestine, and Zimbabwe, he expressed his worry about people's plight to achieve their own rights. বলা হয়েছে আফ্রিকা, এশিয়া, নামিবিয়া, ফিলিস্তিন এবং জিম্বাবুয়েতে জনগণের সংগ্রামের কথা উল্লেখ করে তিনি মানুষের নিজের অধিকার আদায়ের সংকটাপন্ন দশার ব্যাপারে তার উদ্বেগ প্রকাশ করেন। The leader of the oppressed noted when millions of people were destitute with unending miseries, only a handful of people are enjoying the next page number 12 are enjoying the highest luxuries. বলা হয়েছে
নির্যাতিতদের নেতা উল্লেখ করেন, যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ অশেষ দুঃখ দুর্দশায় নিঃস্ব ছিল, তখন মুষ্টিমেয় কিছু লোক সর্বোচ্চ বিলাসিতায় উপভোগ করছিল। মুষ্টিমেয় অর্থাৎ অল্প সংখ্যক লোক সেই আনন্দ ভোগ করছিল। He emphasized weak measures for global financial management based on justice, অর্থাৎ তিনি নিরপেক্ষতার উপর ভিত্তি করে বিশ্বব্যাপী আর্থিক ব্যবস্থাপনার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। বঙ্গবন্ধু warned that an absence of such a system would lead the world to experience an unprecedented misery of the history. অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু সাবধান করেন যে এরকম একটি ব্যবস্থার অনুপস্থিতি বিশ্বকে একটি অভূতপূর্ব দুর্বিপাকের অভিজ্ঞতার দিকে নিয়ে যাবে। The leader of the third world countries expressed his deep concerns over a global recession and inflation, unemployment, unequal distribution of wealth and opportunities, and the gap between the rich and the poor countries. অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের নেতা বিশ্বমন্দা ও মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, সম্পদ সুযোগের অসমবন্টন এবং ধনী ও গরিব দেশগুলোর মধ্যে যে ধারাবাহিকতায় ব্যবচ্ছেদ বা বৈসাদৃশ্য, এগুলোর ব্যাপারে তার গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। He described how those had hit the development plans in the many poor countries of the planet. তিনি বর্ণনা করেন কিভাবে ওই বিষয়গুলো এই পৃথিবীর বহু গরিব দেশগুলোর উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহে আঘাত হানে। To Bangabandhu, it was a global responsibility to fight this problem and take concerted efforts to put an end to this. বলা হয়েছে বঙ্গবন্ধুর মতে ওই সমস্যাগুলো মোকাবেলা করা এবং এগুলো বন্ধ করার জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করা সার্বজনীন দায়িত্ব। Before the concluded his speech, Bangabandhu declared that Bangladesh would follow the path of togetherness, brotherhood, and mutual respect and cooperation. তার ভাষণ শেষ করার পূর্বে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন যে বাংলাদেশ ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব এবং পারস্পরিক সম্মান ও সহযোগিতার পথ অনুসরণ করবে। He expected the United Nations would take substantial roles in solving the prevailing human crisis in the subcontinent as well as in other countries. তিনি আশা করেন এই উপমহাদেশ এবং অন্যান্য দেশগুলোতে বিরাজমান মানব সংকটসমূহ সমাধানের জন্য জাতিসংঘ বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে। Bangladesh has been following the paths of Bangabandhu, the dreamer and the people's leader, even after his death nearly 5 decades ago. বলা হয়েছে প্রায় 5 দশক পূর্বে
তার মৃত্যুর পরও সেই স্বপ্নদ্রষ্টা এবং জনগণের নেতা বঙ্গবন্ধুর পথ অনুসরণ করছে বাংলাদেশ। নেক্সট, টেক্সি হেয়ার্স আর সাম ওয়ার্ডস or phrases from the text, the meaning of which are given value with alternatives. Choose the best answer as per as the context. অর্থাৎ বলা হয়েছে এখানে পাঠ শেষে কিছু শব্দ বা শব্দ সমষ্টি রয়েছে যেগুলোর অর্থ নিচে বিকল্প অর্থ সহ দেওয়া হলো। প্রসঙ্গ অনুযায়ী সর্বোত্তম উত্তরটি বাছাই করো। অর্থাৎ এখানকার সর্বোত্তম উত্তরটি তোমার বাছাই করতে হবে। So it was another word that Bangabandhu had two ways. Here the meaning of the underlined word is, অর্থাৎ ওয়েজটা কি অর্থে ব্যবহার হয়েছে এখানে? স্যালারি, কারেন্সি, ক্যারি অন, পে। তোমার মতে যে উত্তরটি সঠিকভাবে মনে হয়, যদি উত্তরটি সি নাম্বার মনে হয় ক্যারি অন চালিয়ে যাওয়া, তাহলে এটা অ্যান্সার করতে হবে। আর যদি বেতন হয় স্যালারি দিবা, আর কারেন্সি যদি মুদ্রা হয় বি নাম্বার, পে দেওয়া যদি ডি নাম্বার হয়। অর্থাৎ তোমার বোঝার, তোমার ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে তোমার যেটা অ্যান্সার মনে হয় সেটা দিতে পারো। ইট ওয়াজ ভেনি ভিডি ভিসি এক্সপিরিয়েন্স ফর হিম। দ্য মিনিং অফ দ্য আন্ডারলাইন ফ্রেজ ইজ ড্যাশ। হি কেম, হি স্পোক, হি ওন। হি র্যান, হি কেম, হি ওন। হি স্পোক, হি র্যান, হি স। হি কেম, হি স, হি কনকোয়ার্ড। দেখো তোমার মতে কি আমরা টেক্সটের মধ্যে কি পড়ছিলাম? আমার মনে হয় অ্যান্সার, দেখো তোমাদের মতে যদি বি হয় বি দিবা, আবার তোমাদের মতে যদি ডি হয় তাহলে ডিও দিতে পারো। হি কেম, হি স, হি কনকোয়ার্ড। অর্থাৎ তিনি আসলেন, দেখলেন এবং জয় লাভ করলেন, এরকম। বঙ্গবন্ধু clarified Bangladesh's absolute pledge to the missions of the United Nations Charters. The meaning of the underlined word is, অর্থাৎ প্লিজ মানে কি এখানে? ডিটারমিনেশন, পজিশন, ন্যারেশন, সিচুয়েশন। তোমার মতে যে অ্যান্সারটি যথাযথ মনে হয় সেটা দিতে পারো। ডিটারমিনেশনও হতে পারে, দৃঢ় সংকল্প হতে পারে, ডিটারমিনেশন এটা। অর্থাৎ তোমার চয়েস মতো তোমার যেটা সঠিক অ্যান্সার বলে মনে হয় সেটা। 1 2 3 4। নেক্সট পেজে 5 3 4 5 6 একই ধরনের কোশ্চেন। টেক্সট ডি এখানে কি দেওয়া আছে? হেয়ার দ্য সাম সেন্টেন্স that sum up the text in section B. Match the title with each of the paragraph except the last two. The first two paragraphs will have the same title. অর্থাৎ বলা হয়েছে এখানে কিছু বাক্য রয়েছে যা বি অংশের পাঠ্যাংশটির সংক্ষিপ্তসার। শেষের দুইটি অনুচ্ছেদ বাদে প্রতিটি অনুচ্ছেদ সাথে শিরোনামগুলো মিল করো এবং শেষের দুইটি অনুসরণে শিরোনাম একই হবে। মিল করতে বলছে এখানে। বঙ্গবন্ধু's policy to friends and neighbors, call for unity, the background information, voice against. Next, text T, read the text in section B and work in partner and answer the following question. অর্থাৎ একজন সঙ্গীর সাথে কাজ করো এবং নিচের প্রশ্নগুলো উত্তর দাও। How did বঙ্গবন্ধু pay tribute to the language martyrs? অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু কিভাবে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তোমাদের পরে এটার অ্যান্সার করতে বলছে। হোয়াই ডিড বঙ্গবন্ধু সিক ফর টুগেদারনেস অ্যান্ড গ্লোবাল পার্টনারশিপ? অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু কীভাবে ঐক্য এবং সার্বজনীন অংশীদারিত্বের খোঁজ করেন। এগুলো হচ্ছে কোশ্চেন অ্যান্সার। তারপর হচ্ছে কনসিডার ইম্পর্টেন্স অফ সামারাইজ দ্য টেক্সট ইন। টোটাল টেক্সটটাকে 200 ওয়ার্ডের মধ্যে তোমাদের সংক্ষিপ্ত সাকার বলতে বলছে।
দেয়ার স্টুডেন্টস, এই ছিল আমাদের ইউনিট 1 লেসন 3 বঙ্গবন্ধু আর দ্য ইউনাইটেড নেশন পার্ট 2 নিয়ে আলোচনা করলাম। আশা করি তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পারছো এবং আমাদের চলমান সরকার কর্তৃক প্রেরিত অ্যাসাইনমেন্টগুলো যথাযথ প্রস্তুত করে ওই সপ্তাহের মধ্যে অর্থাৎ বৃহস্পতিবারে জমা দিবে এবং ধারাবাহিকতায় পরবর্তী সপ্তাহসমূহের মধ্যে সেই একই বিধিমালা প্রযোজ্য হবে। তোমরা অ্যাসাইনমেন্টগুলো প্রস্তুত করবে A4 সাইজের অফসেট পেপারের মধ্যে। ফার্স্ট পেজের মধ্যে শুধু তোমার ঠিকানা সম্বলিত পেজ থাকবে, অর্থাৎ স্কুলের নাম, তোমার নাম, বিষয়, শ্রেণী, শাখা, রোল এবং তারিখ এবং প্রথম সপ্তাহ বা দ্বিতীয় সপ্তাহ অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। ওকে, সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, এই কামনা করে আমি আমার ক্লাস এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।